Hello students, let's solve this problem today. See the problem. Moon and Star Company Limited is a company with an authorized capital of rupees 5 lakhs divided into 5,000 equity shares of rupees 100 each on 31st March 2017, on which 2,500 shares were fully called up. The following are the balances extracted from the ledger as on 31st March 2017. So here trial balance of Moon and Star Company Limited is given. See the debit balances. Opening stock, it will be in changes in inventories. Purchases, in purchases, wages, employee benefit expenses. Discount allowed will come in other expenses, note of other expenses. Insurance, other expenses. Salary, employment benefit expenses. Rent, other expenses. General expenses, printing, other expenses. Advertisement, other expenses. Bonus is given to employees, so it will come under employee benefit expenses. Debtors, trade receivables. Plant, fixed asset, tangible. Furniture, fixed asset, tangible. Bank, cash and cash equivalents. Bad debts, other expenses in our format. Calls in arrears we will deduct from share capital. Okay, now see the credit balances. Sales, it is revenue from operations. Discounts received, it is income, so it will come under other income. Profit and loss account, reserve and surplus. Creditors, trade payables, reserves, reserve and surplus. Unsecured loan, this is long term, so it will come under long term borrowings. And share capital in share capital. Okay, now see the adjustments. You are required to prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. The following further information is given. Closing stock was valued at rupees 1,91,500. It will come under inventory, and in changes in inventory we have to deduct from opening stock. Depreciation on plant at 15% and on furniture at 10% should be provided. It will be deducted in fixed assets from the respective assets, and it will come under second posting in depreciation and amortization expenses. A tax provision of rupees 8,000 is considered necessary. It will come in profit and loss statement and short term provision. The directors declared an interim dividend on 15th March 17 at 6%, which is yet to be paid. Here interim dividend declared by the directors and it is given in adjustment. कालच्या प्रॉब्लेममध्ये इंटरिम डिव्हिडंड ट्रायल बॅलन्समध्ये होता, त्यामुळे आपण त्याचं एकच पोस्टिंग केलं होतं. तुम्हाला आठवत असेल तर एकच पोस्टिंग आपण केलं होतं, रिझर्व अँड सरप्लसमधून तो लेस केला होता. पण या ठिकाणी इंटरिम डिव्हिडंडची ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इंटरिम डिव्हिडंड ऑन शेअर कॅपिटल अँड टू पोस्टिंग्स. वन विल बी इन रिझर्व अँड सरप्लस अँड अदर विल बी इन अदर करंट liabilities, because it is declared, not paid. It is yet to be paid, so it is liability of the company, so it will come under other current liabilities. Okay, so now let's prepare balance sheet as well as profit and loss statement of Moon and Star Limited. आत्ताच आपण पूर्ण प्रॉब्लेम डिस्कस केला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला माहिती आहे की बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट आपण आधी कन्स्ट्रक्ट करून घेणार आहोत. ओरिजिनल फॉर्मॅट आणि रिलेटेड आयटम्स या प्रॉब्लेमशी जे असतील त्यातले रिलेटेड आयटम्स फक्त घ्यायचे आहेत, एक्स्ट्राचे आयटम्स आपण लिहिण्याची गरज नाही. सो इन इक्विटी अँड लायबिलिटीज देर विल बी शेअर होल्डर्स फंड, शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व अँड सरप्लस. देन लॉंग टर्म बॉरोइंग्स will be there for unsecured loan. Then current liabilities, trade payables, other current liabilities and short term provisions. Then in assets, fixed assets should be there, and in current assets, inventories for stock, trade receivables, cash and cash equivalents and short term loans and advances. Okay, in this way all these items will come under balance sheet. Understood? आपल्याला शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस लिहायचे आहेत, कारण प्रॉब्लेममध्ये जर काही इंटरनल ॲडजस्टमेंट असेल तर ती आपल्याला बघावी लागेल. सो इंटरनल ॲडजस्टमेंटसाठी आपल्याला शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेससुद्धा लिहावे लागतील. ओके, नाव सी
Next, we have to prepare profit and loss statement as usual. The format is same, you know the format. So first construct these two statements, that is profit and loss statement and balance sheet, and then we have to prepare notes to accounts. Let's start. So here I have prepared the format of balance sheet as we have discussed, and as I have told you, I have taken short term loans and advances because there is internal adjustment on insurance. See the trial balance. Insurance amount paid is 6,720 and it is up to 30th June 17. Our year ending is 31st March 2017. So for April, May and June 17, 3 months insurance is prepaid because it is paid for next year. Okay, नेक्स्ट इयरमधल्या 3 महिन्यांचा प्रीपेड आहे इन्शुरन्स. 6,720 इन्शुरन्स आहे पूर्ण वर्षाचा. सो फ्रॉम दॅट फॉर 3 months we can get by dividing by 4 and it is 1680. सो हा जो इन्शुरन्स आहे त्याची 2 पोस्टिंग्स होतील. प्रीपेड इन्शुरन्स 1680, तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघा. There will be 2 posting. One posting will be short term loans and advances, and other posting will be in other expenses. We have to deduct it from insurance. Insurance हा आयटम आपण अदर एक्सपेन्सेसमध्ये लिहिलेला असणार आहे. त्या इन्शुरन्समधून प्रीपेड लेस करायचे आहेत आणि सेकंड पोस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमध्ये आपल्याला करायचं आहे, नोट्स टू अकाउंट्समध्ये. ओके, सो या ॲडजस्टमेंटसाठी हे पण हेडिंग घेतलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मी इथे प्रिपेअर केले प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट ॲज युजल. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, अदर इन्कम, इन एक्सपेन्सेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कन्झ्युम मी घेतलेलं नाही आहे कारण काही नाही आहे त्याच्यात. पर्चेसेस, चेंजेस इन इन्व्हेंटरीज, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस, depreciation and amortization expenses and other expenses. I have skipped finance cost also because no finance cost item is there in this problem. So from total revenue we will deduct total expenses, then we will get profit before tax, then from that we will deduct provision for tax given in the problem, and then we will get profit for the year. Okay, so now let's start. From all these headings we have to prepare notes to accounts here. वेळ जाऊ नये म्हणून नोट्स टू अकाउंट्सची हेडिंग्स ॲज युजल मी लिहून ठेवलेली आहेत. प्रत्येक हेडिंगमध्ये 4-4, 5-5 ओळी लिहून तुम्ही लिहून घेऊ शकता आणि ओळीने एक नोट पूर्ण करू शकता. ओके, अदरवाईज ट्रायल बॅलन्समधले जे आयटम्स आहेत ते तुम्ही लिहू शकता ओळीने टिकमार्क करत त्या नोटमध्ये, आणि त्यानंतर एक नोट पूर्ण करून घेऊ शकता, असंही करू शकता. ओके, आपण आज तसं करून बघूया. त्यामुळे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल की कोणत्या आयटमवर ॲडजस्टमेंट आहे, त्याची अमाऊंट आठवणीने इनर कॉलमला लिहावी लागेल. फर्स्ट वी विल पोस्ट डेबिट बॅलन्सेस. काल मी तुम्हाला शिकवलं होतं त्यावेळेला मी तुम्हाला एक नोट पूर्ण करायला शिकवली होती, आणि ट्रायल बॅलन्समधले जे आयटम्स आपण नोट पूर्ण करायला वापरतो आहे त्याला टिकमार्क करायला सांगितली होती. आज आपण डेबिट बॅलन्सेसचं सगळ्यां पोस्टिंग करून घेऊया, मग क्रेडिट बॅलन्सेसचं करून घेऊया आणि मग ॲडजस्टमेंट सॉल्व करूया. This is second method. You can use any method which is comfortable to you. Okay, so opening stock. Opening stock will come under changes in inventories. So here we have to write opening stock. Opening stock, and the amount is 50,000. Amount 50,000 मी inner column ला लिहिते आहे कारण we have to deduct closing stock from that. Then purchases. पर्चेसेसची नोट मी तयार केलेली नाही आहे, याचं कारण पर्चेसेसवर काहीही ॲडजस्टमेंट नाही आहे. त्यामुळे डिरेक्टली आपल्याला बॅलन्स शीटमध्ये म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंटमध्ये पर्चेसेसच्या समोर आपल्याला ती अमाऊंट लिहून टाकायची आहे. त्यामुळे पर्चेसेसची अमाऊंट प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे 2 lakhs. सो आय विल राईट इट हिअर 2 lakhs. ओके, आता नेक्स्ट आयटम जो आहे तो आहे वेजीस. वी हॅव टू राईट वेजीस इन एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस. सो हिअर इट इज एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस.
वेजीस 70,000. हे थोडंसं जास्त कटकटीचं होतं कारण आपल्याला त्या नोट्स सतत शोधाव्या लागतात. त्याच्यापेक्षा डायरेक्टली एक एक नोट पूर्ण करत गेलं तर ते जास्त कम्फर्टेबल पडतं. सो वेजीस लिहून झाल्यानंतर मी इतर ॲटम्स जे आपण प्रॉब्लेममध्ये डिस्कस केले होते, सॅलरी पुढे दिलेलं आहे बघा, सॅलरी पण आहे आणि त्याच्या पुढे बोनस पण आहे आपल्याला सांगितलेला, ते दोन्ही ॲटम्स लिहून घेते आहे या ठिकाणी. सो सॅलरीज आणि बोनस, नो ॲडजस्टमेंट ऑन दीज ॲटम्स. सो 18,500 सॅलरी अँड बोनस इज गिवन 10,500. सो माझी ही नोटच पूर्ण होऊन जाईल बघा. टोटल करते मी. दिस इज 99,000. करेक्ट. ओके. सो आय हॅव कम्प्लिटेड दिस नोट. मी टिकमार्क केलेली आहे जे ॲटम्स मी लिहून टाकलेले आहेत त्यांच्यासाठी. त्यानंतर आहे डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड विल कम अंडर अदर एक्सपेन्सेस. सो हिअर इट इज अदर एक्सपेन्सेस. Discount allowed, and the amount is 4,200 directly in outer column because no adjustment. Then the item is insurance. Insurance amount is 6,720 in inner column. I will keep 2 lines for adjustment. Then next item is rent. Next item, no adjustment on rent. General expenses. Amount of rent is 6,000 directly in outer column. Then amount of general expenses 8,950. Then the next item, printing, advertisement, and then bad debts. Okay, so I hope तुम्हाला दिसतंय व्यवस्थित. प्रिंटिंग, नंतर ॲडव्हर्टायझिंग, and bad debts. There is no need to write format of bad debts because no adjustment on bad debts in this problem. So printing amount is 2,400, advertising 3,800, and bad debts 3,200. After completing this adjustment, we will add all these items. So we have written all the items of other expenses. Now next, debtors. Debtors will be in trade receivables. So here it is, trade receivables. In trade receivables, debtors. See, on debtors there is no adjustment given of bad debts etc. So directly in outer column 38,700. Then plant and furniture, tangible fixed assets. Plant is given, amount is 1,80,500 and furniture 17,100. So tangible fixed assets, plant and furniture. Adjustment of depreciation is there, 1,80,500 inner column and furniture 17,100. We'll deduct depreciation from these amounts afterwards, okay, while solving the adjustments. Then bank 34,700, it will come under cash and cash equivalents. No other adjustment is given on cash or no, ओनली वन बॅलन्स इज गिवन. बघा या ठिकाणी फक्त एकच बॅलन्स आहे कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंटचा. सो मी कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्सचं नोट तयार केलेली नाही आहे
कॅश अँड कॅश इक्विवलंटसाठी मी डायरेक्टली 34,700 ही अमाऊंट बॅलन्स शीटमध्ये लिहून टाकणार आहे. 34,700. No note for that, just like purchases. Okay. Then next item, बॅड डेट्स आपण ऑलरेडी लिहिले आहे. कॉल्स इन ॲरियर्स आपल्याला शेअर कॅपिटलमधून लेस करायचं आहे, त्यामुळे आपण शेअर कॅपिटलची नोट आता पूर्ण करून घेऊया. तसंही क्रेडिट बॅलन्सेसमध्ये आपल्याला शेअर कॅपिटल दिलेलं आहे 2,50,000. फ्रॉम दॅट वी विल प्रिपेअर नोट ऑफ शेअर कॅपिटल. ओके. फर्स्ट वी हॅव टू राईट ऑथोराइज्ड. Authorized capital is given 5,000 equity shares of rupees 100 each. So it is 5 lakhs. We will not take this amount in total. It is 5 lakhs. Now issued, subscribed and called up. Issued, subscribed and called up equity share capital is 2,500 equity shares of rupees 100 each. It is given equity shares of rupees 100 each. So it is 2,50,000, and from this we have to deduct calls in arrears. Less calls in arrears. Calls in arrears are given rupees 5,000. So final amount will be 2,45,000. This is the final amount of share capital. Okay. सो आपण कॉल्स इन ॲरियर्स आणि शेअर कॅपिटल या दोन्हीचं पोस्टिंग केलेलं आहे. आता क्रेडिट बॅलन्सेस बघा. सेल्स विल कम अंडर रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स. हिअर इट इज. सो सेल्सची अमाऊंट 3,25,000 आहे आणि 3,25,000मध्ये सेल्स रिटर्न किंवा काही नाही आहे, त्यामुळे अमाऊंट 3,25,000. ॲडजस्टमेंट पण काही नाही आहे ह्याच्यावर. दिस इज द फायनल अमाऊंट ऑफ दिस. देन डिस्काउंट रिसिव्ड विल कम इन अदर इन्कम. डिस्काउंट रिसिव्ड अँड अमाऊंट गिवन इज 3,150. एकच इन्कम आहे. ओके. नेक्स्ट आयटम नाव प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 6220. नाव see the note of reserve and surplus. In note of reserve and surplus there are various reserves are given here. See, profit and loss account या ठिकाणी येईल, त्याचबरोबर रिझर्व्स 25,000 ते पण या ठिकाणी येईल. आपण रिझर्व अँड सरप्लसची नोट पूर्ण करून घेऊया. सो पहिल्यांदा मी रिझर्व लिहून टाकते. रिझर्व्स. नेम ऑफ रिझर्व इज नॉट गिवन. अमाऊंट विल बी इन आउटर कॉलम. आता बीमध्ये सरप्लस ऑर डेफिसिट. त्याच्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स 6220 दिलेला आहे. ओके. सो ओपनिंग बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस 6220. Now we have to add profit for the year. Here add profit for the year. आपल्याला तो काढायचा आहे. आफ्टर completing the profit and loss statement we will get this figure. Then we will add this. Total amount will be here, which is amount available for appropriation. म्हणजे ही अमाऊंट ॲप्रोप्रिएशनसाठी वाटण्यासाठी अवेलेबल आहे, त्याच्यामधून आपण लेस करणार आहोत. लेस ॲप्रोप्रिएशन्स म्हणजे ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व, इंटेरिम डिव्हिडंड, फायनल डिव्हिडंड एक्सेट्रा. In this problem there is adjustment of interim dividend, so we will deduct interim dividend from this amount and then we will get final amount of surplus and deficit. This final amount plus reserve and surplus, then we will get final amount of this note. Understood? In this way we will complete afterwards. नाव प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट झालेलं आहे.
रिझर्व झालेलं आहे. आता आपल्याला क्रेडिटर्स लिहायचं आहे. क्रेडिटर्स तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कुठे येतं ते. क्रेडिटर्स येतं या ठिकाणी. मी क्रेडिटर्ससाठी केलं आहे का बघूया. ट्रेड पेएबलसाठी नोट केलेली नसेल कदाचित, कारण क्रेडिटर्स आहे केलेली आहे. ट्रेड पेएबल्ससाठी नोट मी केलेली आहे. नाही केली तरी चालेल, फक्त क्रेडिटर्स आहेत. त्यामुळे ट्रेड पेएबल्स जे आपण बॅलन्स शीटमध्ये लिहितो त्याच्यासमोरच कंसात क्रेडिटर्स असं लिहून तुम्ही जरी अमाऊंट लिहिली तरी इट्स इज ओके. 35,200 because no adjustment is given on this item. Okay, now unsecured loan long term 15,700. long term borrowings, see this note, long term borrowings. या प्रॉब्लेममध्ये डिबेंचर्स फॉर ए चेंज दिलेले नाही आहेत. लॉंग टर्म बॉरोइंग्समध्ये नेहमी डिबेंचर्स दिलेले असतात, पण या प्रॉब्लेममध्ये दिलेले नाही आहेत. अनसिक्युअर्ड लोन दिलेला आहे आणि अमाऊंट आहे 15,700. ओके, डिबेंचर्स पण असते आणि अनसिक्युअर्ड लोन पण असतं. देन वी हॅव टू राईट डिबेंचर्स अमाऊंट, अनसिक्युअर्ड लोन अमाऊंट, अँड वी हॅव टू डू द टोटल. अंडरस्टूड. नाव नेक्स्ट आयटम, शेअर कॅपिटल. आपण ऑलरेडी शेअर कॅपिटल लिहिलेलं आहे. शेअर कॅपिटल, अनसिक्युअर्ड लोन, रिझर्व, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट रिसिव्ड अँड सेल्स, सगळे पॉईंट्स पूर्ण झालेले आहेत आपले. ओके, त्यामुळे आता आपल्याला ओळीनी नोट्स टू अकाउंट्समध्ये ॲडजस्टमेंट्स सॉल्व करायचे आहेत ॲज पर अवर डिस्कशन. अंडरस्टूड. सी द फर्स्ट ॲडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक वॉज व्हॅल्यूड ॲट ₹1,91,500. So closing stock is 1,91,500. First posting will be in changes in inventories, note of changes in inventories, and second posting will be in inventory. Okay, so in changes of inventories, here it is, we have to deduct closing stock. So less closing stock. Closing stock is given 1,91,500. 50,000 positive, negative 1,91,500. So answer will be obviously negative. It is 1,41,500 negative. Okay, and now second posting. Second posting will be in inventory. इन्व्हेंटरीची मी नोटच तयार केलेली नाही आहे, त्यामुळे आपण डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट 1,91,500 इन्व्हेंटरीमध्ये लिहूया. सगळ्या नोट्स करायला लागतातच असं नाही. ज्याची अमाऊंट्स आपण डायरेक्टली लिहू शकतो त्याची आपल्याला नोट करण्याची गरज नाही. सो आपण इन्व्हेंटरी इथे लिहून टाकूया डिरेक्टली, 1,91,500. फर्स्ट पोस्टिंग इन इन्व्हेंटरी नोट केली असेल तर नोटमध्ये, अदरवाईज ह्या पॉईंटच्या समोर. आणि एक पोस्टिंग चेंजेस इन इन्व्हेंटरी, 2 पोस्टिंग्स आपण पूर्ण केलेली आहेत. आता नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% अँड फर्निचर 10%. सो टँजिबल ॲसेट्स हिअर. ऑन प्लांट 15% अँड ऑन फर्निचर 10%. सो लेस depreciation. Calculate 15% of 1,80,500. It is 27,075. So after deducting this amount from this amount, the balance is 1,53,425. Okay. Now less depreciation 10%, that is 1,710 from furniture. After deducting depreciation, the amount will be 15,390, and now we will add this 1,68,815. This is the final amount of tangible fixed asset. Now second posting of these depreciations 27,075 and 1,710, it will be in depreciation and amortization expenses. So depreciation on plant
depreciation on furniture amount is 27075 on plant and 1710. So addition of this is 28785. It is correct. Okay, so this is the final answer of depreciation and amortization expenses. Okay, now आपण दुसरी ॲडजस्टमेंट सोडून पूर्ण केलेली आहे. आता नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट, टॅक्स प्रोव्हिजन ऑफ ₹8000 इज कन्सिडर्ड नेसेसरी. एक 2 मिनटं ही ॲडजस्टमेंट बाजूला ठेवूया. अजून कुठली ॲडजस्टमेंट आहे का बघूया. इंटरिम डिव्हिडंड डिक्लेअर्ड 6% विच इज येट टू बी पेड असं सांगितलेलं आहे. टॅक्स प्रोव्हिजनची ॲडजस्टमेंट आपण नंतर सोडवणार आहोत. डायरेक्टर्स डिक्लेअर्ड अँड इंटरिम डिव्हिडंड ऑन 15th March 6% ॲट 6% विच इज येट टू बी पेड. इट इज येट टू बी पेड असं सांगितले, लक्षात घ्या. इंटरिम डिव्हिडंड पेड असं सांगितलेलं नाही आहे. ओके, इट इज ओनली डिक्लेअर्ड. ओके, सो वी हॅव टू डू द पोस्टिंग्स ॲज पर अवर डिस्कशन while reading the problem. Sorry, here it is. See here. After deducting call scenarios, amount received on share capital is 2,45,000. So 6% of 2,45,000 we have to calculate and it is 14,700. So 14,700 ची 2 पोस्टिंग्स होणार आहेत. या ठिकाणी लेस इंटरिम डिव्हिडंड म्हणजे लेस ॲप्रोप्रिएशन्स, त्याच्यात इंटरिम डिव्हिडंड, $14,700 आपल्याला नंतर ह्या अमाऊंट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशनमधून लेस करायचं आहे आणि नंतर फायनल अमाऊंट आउटर कॉलमला काढायचे. वी हॅव टू डू द सेकंड पोस्टिंग ऑफ इंटरिम डिव्हिडंड 14,700 इन अदर करंट लायबिलिटीज. हिअर इट इज इंटरिम डिव्हिडंड पेएबल 14,700. ओके, इंटरिम डिव्हिडंड पेएबल 14,700 ची 2 पोस्टिंग्स अदर करंट लायबिलिटीमध्ये आणि या ठिकाणी 14,700 मीन्स इट इज अ प्रोव्हिजन, इज डिक्लेअर्ड बट नॉट येट पेड. आता याचप्रमाणे अजून एक ॲडजस्टमेंट आहे. अदर ॲडजस्टमेंट इज अबाउट प्रीपेड इन्शुरन्स. प्रीपेड इन्शुरन्स आपण काढलेला आहे. ओके, सो प्रीपेड इन्शुरन्सची 2 पोस्टिंग्स करूया आपण. शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेसमध्ये एक पोस्टिंग होईल आणि इन्शुरन्समधून लेस होईल. या ठिकाणी सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स, या ठिकाणी इन्शुरन्समधून लेस प्रीपेड इन्शुरन्स ॲज पर अवर कॅल्क्युलेशन. इन्शुरन्स फॉर 3 months प्रीपेड इज 1680. सो 1680 5040. ओके, हे पूर्ण झालेलं आहे. आपण याची टोटल करून टाकूया. अँड टोटल ऑफ अदर एक्सपेन्सेस इज 33,590. ह्याचं प्रीपेड इन्शुरन्सचं हे एक पोस्टिंग झालेलं आहे. आता आपल्याला सेकंड पोस्टिंग करायचं आहे याचं. ओके, 1680 सेकंड पोस्टिंग विल बी इन शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस. सो शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस हियर, प्रीपेड इन्शुरन्स 1680. ओके, दिस इज द फायनल अमाऊंट ऑफ दिस नोट. सो आपण बाकी सगळ्या ॲडजस्टमेंट सोडवल्या आहेत. फक्त प्रोव्हिजनची ॲडजस्टमेंट राहिली आहे बिकॉज वी हॅव टू कम्प्लीट द प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट फर्स्ट फ्रॉम दीज नोट्स अँड देन we will calculate will deduct the provision and calculate the profit for the year. Okay, so first I will complete from these note the profit and loss statement. See the notes.
Revenue from operations 3,25,000. Note number 10. Other income, note number 11, 3,150. So total revenue 3,28,150. Okay, total revenue is 3,28,150. आता purchases, changes in inventories बघते मी. Changes in inventories amount is negative 1,41,500. त्यानंतर एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस 99,000. त्यानंतर डेप्रिसिएशन अँड अमॉर्टायझेशन एक्सपेन्सेस 28,785. त्यानंतर अदर एक्सपेन्सेस 33,590. आता टोटल खर्च करायचे आहेत आपल्याला 2 lakhs plus 99,000 plus 28,785 plus 33,590 minus 1,41,500. So it is 2,19,875. Okay. Now we will deduct total expenses from total revenue. So the answer is 1,08,275. Now from this we have to deduct the provision of rupees 8,000. So the profit for the year is 1,00,275. That is 1,02,75 profit for the year. 8,000चं हे फर्स्ट पोस्टिंग आहे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सचं, आणि सेकंड पोस्टिंग आपण करणार आहोत शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्समध्ये. सो या ठिकाणी शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स 8,000. Okay. In this way we have completed posting all the adjustments and now we have to tally the balance sheet. या ठिकाणी बघा आपण सगळ्या नोट्सचे अकाउंट्स केलेले आहेत आणि आपण प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट पण पूर्ण केलेलं आहे. आता हा जो प्रॉफिट फॉर द इयर आहे त्याच्यावरून आपल्याला फक्त लास्ट नोट पूर्ण करायचे, दॅट इज ऑफ रिझर्व अँड सरप्लस, अँड देन विल फिल द related amounts in balance sheet and complete the balance sheet. Okay, so here reserves 25,000, opening surplus, opening profit and loss balance given in the trial balance 6,220. In here profit for the year 1,00,275, 1,00,275. So 1,06,495 it is 495, correct, 1,06,495. From that we have to deduct 14,700 and 91,795 plus 25,000. So it is 1,16,795. Okay, this is the total final amount of reserve and surplus. आता आपल्याला बॅलन्स शीट पूर्ण करता येईल बघा. सो बॅलन्स शीट पूर्ण करून टाकूया या नोट्सवरून. तुमच्या नोट्स हँडी ठेवा आणि त्या नोट्सवरून बॅलन्स शीटमधले अमाऊंट्स फिल करा. शेअर कॅपिटल 2,45,000 फायनल अमाऊंट. नोट नंबर 1. नोट नंबर 2 1,16,795. Note number 3 long term borrowings 15,700. Note number 4 trade payables. Trade payables amount is 35,200. Then other current liabilities, note number 5
it is 14,700. Then note number 6, short term provisions, that is provision for tax, 8,000. Okay, now provision for tax. Then 7, fixed assets tangible, final amount is 168,815. त्यानंतर 8 आहे ट्रेड रिसिवेबल्स, कारण आपण इन्व्हेंटरीसाठी नोट तयार केलेली नाही. त्याच्यानंतर कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंटसाठी सुद्धा नोट तयार केलेली नाही. सो शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन इज नोट नंबर 9. ट्रेड रिसिवेबल्सची फायनल अमाऊंट आहे 38,700 आणि शॉर्ट टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, दॅट इज प्रीपेड इन्शुरन्स 1680. ओके, सो नाव add all these items and write here the total, add all these items and write here the total, and the total will be same. ओके, सो बॅलन्स शीट टॅली करा आणि जर काही डाऊट असेल तर विचारा. वाईल सॉल्विंग द प्रॉब्लेम तुम्ही 2 पोस्टिंग्स ॲडजस्टमेंटची काय काय केलेत ती काल आपण लिहिलं होतं त्याप्रमाणे पेन्सिलनी लिहा. सो यू विल अंडरस्टँड द 2 पोस्टिंग्स ऑफ ईच ॲडजस्टमेंट. ओके, दॅट्स ऑल.